जय श्री जगन्नाथ। जय ओडिशा। महानाम मातृभाषा। महानाम साहित्य यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु राजेश कुमार शतपथी। आजिर प्रसंग हेउछि स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य। उपन्यास एवं गल्प को मिलित भाव में कथा साहित्य कहुए। आमे जदि ओडिया साहित्यर कथा विचार करिबा तो ओडिया भाषा रे कथा साहित्यर जन्म जातक प्रस्तुत होइथिला 19 शताब्दीर शेषार्धरे। ओडिया कथा साहित्यर मूलदुआ पड़िथिला 1868 मसीहारे। आउ सेटा फकीरमोहन सेनापति द्वारा हेतिला। तांकर प्रथम गल्प लछमानिया सेटा 1868 रे लिखित होइतिला। किंतु दुर्भाग्यर कथा होछि जे सेई लछमानिया गल्पटा दुष्प्राप्य होइकि रहि जाइछि, माने आज सुद्धा मिलिनी। सेटा बोधदायिनी पत्रिकार कोनसे एक संख्यारे प्रकाशित होइथिला बोली उल्लेख रहिछि, किंतु तार लिखित रूपटा आज सुधा मिल पारि नाही। एणु जो गल्प साहित्यटा 1868 रु आरंभ हेबा कथा सेई सुजोग वंचित हुए एवं विधिबद्ध भाव एटा आरंभ हुए 1898 रे। आउ सही फकीरमोहन सेनापति द्वारा ही तांकर माने मिलिथिबा गल्प गुड़िक भितरे प्रथम गल्प होछि रेवती, जहा 1898 रे प्रकाशित होइथिला। आउ जेहेतु लछमानिया गल्प मिली पारिनी, तेणु एई रेवती को ही प्रथम ओडिया गल्पर मान्यता मिली थाए। तापरे जदि उपन्यास कथा विचार करिबा तेबे ए दिगरे प्रथम प्रचेष्टा करिथिले रामशंकर राय। 1878 रे सौदामिनी नामक गोटे उपन्यास से रचना करिथिले, किंतु सेटा असंपूर्ण रहि जाइथिला। तापरे पुणी 1885 रे अनाथिनी और मठर संवाद नाम रे दुईटी उपन्यास से रचना आरंभ करथिले। आउ दुर्भाग्यवशतः सेई दुईटा भी अधारे रहि जाइथिला। एणु प्रथम ओडिया उपन्यास मान्यता मिले पद्ममाली को, जार रचयिता हेउछंती उमेश चंद्र सरकार। आउ उमेश चंद्र सरकार एई पद्ममाली उपन्यासटा 1888 रे रचना करथिले। तो रामशंकर राय हुए तो माने प्रथमे प्रचेष्टा करथिले बा प्रथम उपन्यास लेखक ओडिया भाषार रामशंकर राय, किंतु प्रथम उपन्यासटा होछि पद्ममाली, जहाँकि रचना करिसेंते उमेश चंद्र सरकार। एहा परे उपन्यास रचनार धारा आगे चलिला। आउ आद्य काल रे एई कथा साहित्य क्षेत्र रे सबुठारु बेसी प्रभावशाली व्यक्तित्व थिले कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति। तांकर 4टी उपन्यास एवं 20टी गल्प ओडिया कथा साहित्य जगतर एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होई सबुदिन पाई रहिथिबो। 1897 रे उत्कल साहित्य रे फकीरमोहन आरंभ कले 6 माण 8 गुंठ उपन्यास। तापरे 1898 रे द्वितीय सफल उपन्यास भीमा भूया रचित हैला, जहार रचयिता हेउछंती गोपाल बल्लभ दास। ताहा 1908 रे पुस्तक रूपे प्रकाशित हैला। भीमा भूया उपन्यासटा 1908 रे पुस्तक रूपे प्रकाशित हैला। तापरे 1901 रु 3 मध्य रे फकीरमोहन को लछमा, 1913 रे मामू, 1915 रे प्रायश्चित, तापरे 1902 रे ब्रजबंधु मिश्रंक बसंत मालती, अपर्णा पंडांक कलावती आदि थिला प्रारंभिक पर्यायर केतोटी ओडिया उपन्यास। तापरे जदि गल्पर कथा देखिबा तेबे 1898 रे फकीरमोहन तांकर प्रथम गल्प रेवती लिखिले। आउ सही 1898 रु 1916 मध्य रे से 20टी गल्प लिखिछंती, जहाँ गल्प स्वल्प प्रथम भाग आउ गल्प स्वल्प द्वितीय भाग रे प्रकाशित हेछि। तापरे 1901 रे चंद्रशेखर नंदंक 8टी गल्प, 1906 रे पुणी सही चंद्रशेखर नंदंक आउ 6टी गल्प को नहीं गल्प पुस्तक चित्र प्रकाशित हेछि। 1904 रे रेवा रायंक शकुंतला, तापरे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक बुढ़ा संखारी आदि थिला प्रारंभिक पर्यायर केते गुड़ाए गल्प। तो एही भली भावरे गतिशील हेकि ओडिया कथा साहित्य आसी पहुंची जाए स्वाधीनता परवर्ती समय रे। मझिरे आहुरी अनेक स्रष्टा अछंती, किंतु जेहेतु आम प्रसंग हेउछि स्वाधीनता परवर्ती कथा साहित्य, तो समस्त स्रष्टांक विषय रे मु कहूनी, सीधा आमे जिबा स्वाधीनता परवर्ती समय को। आउ स्वाधीनता प्राप्ति परे कोन होइछि भारत वर्षर जीवन धारा बहुत मात्रा रे परिवर्तित होइछि। गांधीवादी चेतनार प्रयोग, पंचवार्षिक योजना, गणतंत्र, निर्वाचन, राजनीति आदि
नुआ नुआ क्षेत्र रे नुआ नुआ अनुभव पाइछंती भारतीय माने। तो यही भली नुआ अनुभव एवं नुआ चेतना सहित ओडिया कथा साहित्य रे भी आसीछि नुआ धारा, एथरे भी आसीछि नूतनत्व। एहा सहित पाश्चात्य कथा साहित्यर अभिव्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, फ्रॉयडीय चेतना आदिर प्रभाव रे मध्य विशेष भाव में प्रभावित होइछि स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कथा साहित्य। ए सबु भितरे पुणी साधारण ओडिया मनिषर जीवन रो अभाव, दारिद्र्य, बेकारी, भोक और दुखर जीवन चित्र प्रतिफलित होइछि ओडिया कथा साहित्य रे। नव प्रतिष्ठित गणतंत्र और निर्वाचन भित्तिक राजनीति रे देखा जाइछि अनेक भ्रष्टाचार, राहाजानी, बाहुबली मानक उपद्रव आउ एई सबु प्रसंग को मध्य आपणे नेछि ओडिया कथा साहित्य एवं निज अंगरे एगुड़ी को स्थानित करिछि। स्वाधीनतार 3-4 दशंधि परे पुणी आसीछि जगतीकरण एवं कंप्यूटर युग। जगतीकरण आउ कंप्यूटर आसीबा द्वारा मनिषर जीवन शैली, मनिषर चिंता चेतना पुणी थरे बदली जाइछि। इंटरनेट और साइबर दुनिया भितरे संकुचित हो जाइछि मनिषर जीवन। एभली परिस्थिति रे कथा साहित्यर रूप, कथा साहित्यर गति पुणी परिवर्तित होइछि। जीवन जेउ आड़े दौड़िला, कथा साहित्य भी सही आड़े ही ता पछे पछे धाइला। क्रमशः मानव जीवन रु सामाजिकतार महत्व कमी जाइछि, जातीय संहति भावना ह्रास पाइछि, तापरे यौथ परिवार रो महत्व कमी जाइछि, एकक परिवार बढ़ी बढ़ी चली आउ मनिषर एकलापण वृद्धि पाइछि। मनिष सामाजिक जीवन रु दूरेकी एकला होई पड़िछि, एकाकी होई पड़िछि। तो एही भली परिस्थिति रे पुणी थरे प्रभावित होइछि ओडिया कथा साहित्य। आउ कथाकार जे कि दिने समाज रो विभिन्न उत्सरु कथा संग्रह करुथिला, विभिन्न उत्सरु कहानी संग्रह करुथिला आउ गल्प बा उपन्यास रचना करुथिला। जेतेबेले सामाजिक जीवनटा कमी कमी जाइछि आउ गाँवली मनिष भी सहराभिमुखी होइछि, यौथ परिवारटा भांगिकी एकक परिवार पालटि जाइछि, तो सेतेबेले देखा देइछि सामाजिक कहानीर भी अभाव आउ मनिष पाखरे बा साहित्य स्रष्टा पाखरे पर्याप्त अनुभूतिर भी अभाव देखा जाइछि, जहा द्वारा प्रेम, भोक, देह और दाहर दुनिया रे बंधा पड़ी जाइछि ओडिया कथा साहित्य। तो यही सब परिस्थिति हेइथिले भी ओडिया कथा साहित्यर धाराटा निरवच्छिन्न भाव में बढ़ी चली। स्वाधीनता परवर्ती समय रे अनेक कथाकार गल्प, उपन्यास किंबा उभय दिगरे लेखनी चालन करिकी साहित्य को समृद्ध करने सहित निजे मध्य होइछन्ति प्रतिष्ठित। तो एबे देखिबा स्वाधीनता परवर्ती समयर किछि जन विशिष्ट कथाकार एवं तांको कृति संपर्क रे। कान्हूचरण महांती तांको कृति गुड़िक मध्य रही बाली राजा, पलातक, वज्रबाहु, तथास्तु, हा अन्न, शास्ति, अदेखा हाथ, तुंडबाइद, का, अभिनेत्री, भूली हुए ना, प्रतीक्षा, झंझा, मिलनर छंद, इतिह, बग बगुली, ढेउ ढेउका, तमसा तीरे, एपारी सेपारी, मन जाने पाप, क्षण क्षण के आन, ललाट लिखन, पावनी, यक्ष आदि अनेक सफल उपन्यास। तांकर 3टी गल्प संकलन मध्य रही यथा चोरा चाहाणी, अति गोपनीय एवं ममतार माया। कमलाकांत दास, बोऊ, मनचोरी, सरदी नानी, भाई भाउज, मणिषर दाबी, सहर मफसल, मदभाटी, बनानीर निद्राभंग, आश्रित, मनर दाऊ, दीपशिखा, मिलन संध्या, 24 नंबर क्याबिन, जीवन सौदा, चरित्रहीन, चांदिनी चौक, चित्र तारका एवं पद्मालया होटेल। तांको गल्प गुड़िक मध्य रही त्रयोदशी, धर्मपथ, नवपर्णिका, सप्तधारा, दासंक चटणी इत्यादि गल्प संकलन। नित्यानंद महापात्र भंगाहाड़, हिड़माटी, घरडीह, जीवनर लक्ष्य, जीवंता मनीष, जलंता निया, सुखर संधाने, भूल, इंद्र और इंद्राणी इत्यादि उपन्यास। तांको गल्प संकलन गुड़िक मध्य रही माउसी, 11टा, क्षणिका, आखि नाही कान नाही, धलागार कलागार, राजकन्या इत्यादि। एगुड़िक मध्यरु
ମାଉସୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ହାଇଦରାବାଦ ଅଙ୍ଗୁର, ମାଂସାଶୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗଙ୍ଗା ଓ ଗାଙ୍ଗୀ, ଆକାଶୀ ଫୁଲ, ଅଜାଗା ଘା, ନୀଳାଶ୍ରୟୀ, ମେଜର ଅପରେସନ୍, ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ, ମଶାଣୀ ତୁଳସୀ, କି କଥା କଲିକତା, ଗ୍ରାମାୟଣ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ହସକାନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନାମକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ମନ ଗହୀରର ଚାଷ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଜନ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି, ରାହୁର ଛାୟା, ଦୁଇ ପତ୍ର, ସପନ ମାଟି, ଦାନାପାଣି, ଶିବ ଭାଇ, ଅପହଞ୍ଚ, ଲୟ ବିଲୟ, ତନ୍ତ୍ରକାର, ମାଟି ମଟାଳ, ପାହାନ୍ତା, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦେରୀ, ଅନଳ ନଳ, ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି, ମନର ନିଆଁ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜାନକାମ୍ମା, ଅନାମ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଘାସର ଫୁଲ, ପୋଡ଼ା କପାଳ, ନବବଧୂ, ଛାଇ ଆଲୁଅ, ଋଣ ଧନ୍ଦୋଳ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ବଘେଇ, ସାତ ପାଞ୍ଚ, ସରସଜ୍ଜା, ତିନି କାଳ, ବାଟ ବନ୍ଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଉଲଗ୍ନ ବନବାସ। ଆଉ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନୀଳ ଲହରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ଜୟଶ୍ରୀ, ଅଶୋକ ଚକ୍ର, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜୟଶଙ୍ଖ, ଶୋଣିତ କାବ୍ୟ, ମନର ମୃଣାଳ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ମରୁପଥେ, ଆଦି ପୁରୁଷ, ଏହିକି ଦେବାୟତନ, ପଙ୍କଚନ୍ଦନ, ଦୁର୍ବଳ ଦେବାଳୟ, ଅମୃତ, ସୁନ୍ଦର ଆବାହନ, ମନ୍ୱନ୍ତରର ମାନବ, ଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାର ଇତ୍ୟାଦି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ନୂତନ ଗଳ୍ପ, ମଶାଣୀ ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ଫତୁରାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ହେରେସା, ବିଦୂଷକ, ନିଦ ବେହେଲ, ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ହସକୁରା, ବୃହତ୍ ଭାଣ୍ଡ, ଅମୃତ ବେହିଆ, ଭେକ, ସାହିତ୍ୟ ବେଉଷଣ, କଲିକତି ଚେଙ୍କ, ଥଟଲି ବାଜ, ମସ୍କରା ଏବଂ ସାଇ ମହାଭାରତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତମୂଳକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗାଁର ଡାକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଫର୍ ଫର୍ ଉଡ଼େ, ଆନ୍ସାରୀ ଚାଚା, କହ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ନାଚେ ବେନୁଆ ନାଚେ। ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପଞ୍ଜୁରୀର ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରେମର ନିୟତି, ସିନ୍ଦୁର ଗାର, ଅସରନ୍ତି, ସ୍ମୃତିର ମଶାଣୀ, ସପନ କୁହୁଡ଼ି, ବିରହିଣୀ, ଭସାମେଘ, ସଞ୍ଜବତୀ, ପ୍ରେମିକର ଡାଇରୀ, ଚଲାବାଟ, କଜଳ ଗାର, ଅଷ୍ଟମୀ ଚାନ୍ଦ, କଳା ପରଦା, ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରୀତିର ବଣିକ, ପ୍ରୀତିର କଜଳ, ରାସ୍କେଲ ଏବଂ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ। ତା ସହିତ ତୁଠ ପଥର, ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ, ପଥୁକି, ନିଶାଣ ଖୁଣ୍ଟ, ଶାଳଗ୍ରାମ, କଳ୍ପନାର ଭୁଲ, ପଥର ଢିମା, ହାଟ ସୌଦା, ହାଟ ବାହୁଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଫଟାମାଟି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତା ବ୍ୟତୀତ କୂଳବୃଦ୍ଧ ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ। ନୀଳଶୈଳ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜୀବ କର ଅଟ୍ଟହାସ ଆଦି ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ତା ଛଡ଼ା କଲେଜ ବୟ, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ସହସ୍ର ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା, ହଂସଗୀତି, ଅଚଳାୟତନ, କାଳାନ୍ତର, ନେତି ନେତି ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶେଷ କବିତା, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ମହାନିର୍ବାଣ ଓ କାଲକାଟା, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମିନ୍ସର କୋଣାର୍କ, ଯଦୁବଂଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି।
କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, 7ଟି ଦିନର ସତୀ, ସକଳ ସନ୍ତାନ, ନେତା ଓ ନେତ୍ରମଣି, ସ୍ୱର୍ଗ ସୀମା, ତମ ଆମ ସମୟର ଶତାବ୍ଦୀ ଆଦି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି। ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହଙ୍ଗ, ଘର ବାହୁଡ଼ା, ଠାକୁର ଘର, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଶୀତଲହରୀ, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ, ଲେଉଟାଣୀ, ନିଜ ସଞ୍ଜ, ଧବଳ ଆକାଶ, ଥରୁଟିଏ, ତରଙ୍ଗ, ଶେଷ ଗଳ୍ପ, ପରଦା ତଳେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଶାନ୍ତ ଅପରାହ୍ନ ଏବଂ ନିଆଁ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ, ମିଛ ବାଘ, ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଅନ୍ଧ ରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ଆକାଶ ପାତାଳ, ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ସେକାଳ ପଖାଳ, ଯା ଦେବୀ ମମ ଗୃହେଷୁ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ନିବେଦିତାର ନୈଶ ଅଭିସାର, ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି, ବାବା ହେରାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରବଚନମାଳା, ବାଇଧର ବାବୁଙ୍କ ରାଜଯୋଗ, ରାତ୍ରିର ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାର। ମୁରଲୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ମୁକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ, ନବପଲ୍ଲବ, ଟ୍ରପିଜ୍ ଗାର୍ଲ, ଅଦୃଷ୍ଟର ପରିହାସ, ରଜନୀ ଯାଇଛି ବିତି, ମହାମେଘ ବାହନ, ବନ ବନାନ୍ତର, ରକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଦେବୀ ତଥା ଧୂଳିର ଧରଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର କୃତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ତାଙ୍କ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଶୁଭ ପୁତ୍ରର କାହାଣୀ, ଉଗ୍ରସେନ ଉବାଚ, ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ସ୍ନାୟୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଚାରି ସଙ୍ଗାତ କଥା, ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି, ଅନ୍ୟ ଶିବିର, ଚାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ, ଇତରଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ, ସିକ୍ତ ସୈକତ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର ଓ ଅନ୍ଧଗଳି, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ତିନୋଟି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ରାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼, ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପନିବେଶ, ନବଜାତକ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀର ଗଳ୍ପ, କ୍ରମଶଃ ଗଭୀର ନଈ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସକାଳ, ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅନେକ ବନ୍ୟା ପରେ, ସ୍ୱପ୍ନବାହକ, ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ, ରଥ ସପ୍ତକ, ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ରାତି, ଶିଖର ଲଙ୍ଘନ, ନାଗାନ୍ତକ ବିଦ୍ୟା ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ଦାସ, ଜନ୍ମମାଟି, ଡାହାଣୀ ଆଲୁଅ, ସୁନେଲି ପ୍ରଜାପତି, ମୃଗନାଭି, ନୀଳ ନିଳୟ, ବାଲିଝଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ସାତକଡ଼ି ହୋତା, ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟ, ମୁହାଁମୁହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଶିଉଳି, ଅନେକ ଦିଗନ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ, ଅସମୟ, ଶତାବ୍ଦୀର ଶୋଷ, ରାଜଧାନୀର ରଙ୍ଗ, କୃଶବିଦ୍ଧ, ଭଙ୍ଗା କାଚ, ସଚିବାଳୟ, ସତ୍ୟନଗର, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଦି ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କିରିବୁରୁର କନ୍ୟା, ସାୟାହ୍ନର ଶୋଭା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହସ, ଶୋଣିତର ସ୍ୱପ୍ନ, ମଧୁଲଗ୍ନ, ମହାସ୍ନାନ, ଲଙ୍ଗଳା ରାଜା, ଆକାଶର ଘର, ରାଜଧାନୀରେ ସକାଳ ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ମେଷପାଳକ, ଦଗ୍ଧ ଗୋଲାପର ଚିର ବସନ୍ତ, ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ, ଧର୍ମାଶୋକ, ଖାରବେଳ, ଅଶାନ୍ତ ଅନଳ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉବାଚ ଆଦି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନର କିନ୍ନର, ଶତାବ୍ଦୀର ନଚିକେତା, ତିନୋଟି ରାତିର ସକାଳ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାରତ, ଶକୁନ୍ତଳା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେୟାର, ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ, ଅନୁ ହଜିଯିବା ପରେ, ଅନୁମାର କନ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମନ ମର୍ମର, ଦୁର୍ବାର, ଏଇ ଶେଷ ପଦଟି, ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ, ଅଦିନ ବଉଳ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ, କରଞ୍ଜିଆ ଡାଏରୀ, ଆଦ୍ୟ ସକାଳ, ସର୍ପଯାନ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ନାତାଲିଆର ଓମକାର, ଗଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ, ଜଳଛବିର ରାତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର, କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟ ଇତ୍ୟାଦି ସଫଳ କୃତି। ମନୋଜ ଦାସ, ବୁଲଡୋଜର୍ସ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଗୋଧୂଳିର ବାଘ, ଅମୃତ ଫଳ, ଆକାଶର ଇସାରା ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଧୂମ୍ରାଭ ଦିଗନ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଆବୁ ପୁରୁଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର, ମନୋଜ ପଞ୍ଚବିଂଶତି, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କଥା ଓ କାହାଣୀ,
ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ, ଅବୋଲକରା କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ, ଅରଣ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କଥା ଗ୍ରନ୍ଥ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ନୀଳ ନୟନ ତଳେ, କାନ୍ତା ଶେଷ ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ସକାଳ, ଶିକାର ସପନ, ଅହିର ଭୈରବ, ବ୍ୟାଘ୍ରାରୋହଣ, ଶେଷ ଚିଟାଉ ପ୍ରଭୃତି ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପାର୍ବତୀ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, କିପରି କହିବି ମୁଁ, ରଣିପ୍ରଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଛାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ମହାବାହୁ, ସେଇ ସୁବାସିତ ଆତ୍ମାଟି, ଖାଲି ଥରୁଟେ ଇତ୍ୟାଦି। ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅସାମାଜିକର ଡାଏରୀ, ଅନ୍ଧଗଳିର ଅନ୍ଧକାର, ବହୁରୂପୀ, ରାଗତୋଡ଼ି, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ବିଷୁବରେଖା, ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ, ଅମରିଲତା, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା, ଛାୟାପୁତ୍ରର କାଳ ପ୍ରଭୃତି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସୀତାର ଶୋଣିତ, କୁନ୍ତୀ କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା ଇତ୍ୟାଦି। ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନବତରଙ୍ଗ, ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା, ସାୟାହ୍ନର ସ୍ୱର, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, କାଳାନ୍ତର, ଆରୋହଣ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଖେଳନା, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, ଚରିତ୍ର ହସୁଛି, ପାଟ ଦେଇ, ତୃତୀୟ ପାଦ, ବହ୍ନି ବଳୟ, ଜନ୍ମାନ୍ତର, ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ, ଶକୁନିର ଛକା, ଏକାକୀ ପରାଶର, ଖେଳ ଚାଲିଛି, ପାଚେରୀ ସେପଟ ନଈ, ଅପହଞ୍ଚ ଆକାଶ ପ୍ରଭୃତି। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷ ବସନ୍ତ, ଚପଳ ଛନ୍ଦା, ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ମାଟି, ନାୟିକାର ନାମ ଶ୍ରାବଣୀ, ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ବଧୂ ନିରୁପମା, ସୁଲତାନା, ଛବିର ମଣିଷ, ନଦୀ ନାରୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦିନ, ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ମଗ୍ନ ମାଟି, ଶିଳାପଦ୍ମ, ଆଦିଭୂମି, ଉତ୍ତର ମାର୍ଗ, ଦୁଇଟି ଢେଉ, ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ, ନଦୀ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ, ଅରଣ୍ୟ, ପରିଚୟ, ଉପନାୟିକା, ପୁଣ୍ୟତୋୟା, ଅପରିଚିତା, ଆଶାବରୀ, ମେଘ ମେଦୁର, ନୀଳତୃଷ୍ଣା, ଅୟମାରମ୍ଭ, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱର, ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଦେହାତୀତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ହାତବାକ୍ସ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଐକତାନ, ଅସମାପ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଅନାବନା, ଘାସ ଓ ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଇତିବୃତ୍ତକ, ହରିତପତ୍ର, ପୃଥକ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାଁର ଦେଶ, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର, ଷଷ୍ଠ ସତୀ ଓ ମୋକ୍ଷ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଭିନୟର ପରିଧି, ମୁକ୍ତିର ରୂପରେଖ, ଧୂସର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି, ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି, ଦୁଆର ଟପିଲେ ବାଟ, କିପରି ନିଆଯାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପାଦ ତଳର ମାଟି, ରାତିର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା, ମରିଚିକାର ମହକ, ନିଖୋଜ ଅପରାଧୀ, ଏଇଠି ଆକାଶ ଆଦି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି। ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ମଶାନ, ଅଚିହ୍ନା ପୃଥିବୀ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଭଗ୍ନାଂଶର ସ୍ୱପ୍ନ, ମହାକାବ୍ୟର ମୁହଁ, ଫଟା କାନ୍ଥର ଗଛ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା, ଗୋପପୁର, ସବୁଜିମାର ପରମାୟୁ, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବ, ବଟ ବୈକୁଣ୍ଠ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର, ଶୁଭାନନ୍ଦର ଗୀତ, ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ହରିଣ ପିଠିରେ ଅଜଣା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ, ଶୂନ ସଙ୍ଗେ ସାମୟିକ ସନ୍ଧି, ସୁନାପୁଟର ଲୋକେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଦୀପ, ଶ୍ରୁତି 1994, ହସ ଓ ଇତିହାସ, ଦସ୍ୟୁ, ଗର୍ବ କରିବାର କଥା ଆଦି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକ, ରେବତୀ, ରାଜପୁତ୍ର, ସାହବ ଦେବତା, ପ୍ରୌଢ଼ ଭାବନା, ଶୂନ୍ୟତାର ପଶ୍ଚାତକୁ, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ମିଛ ଖୁସି ସତ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି।